أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kıl, bizning qilgan g'ibratlarimizni qabul qilsin, bilib bilmay qilgan ochiq yashirin qilgan gunohlarimizni g'afo aylasin. O'sha umr yo'llarini Alloh Teala bizga iymon bilan, iymonimizga to'g'ri bo'lib o'tirgan nasib etsin. Alloh Teala qarshina shu loyiq iymon bilan, sista qalbi salim bilan kelirga Alloh Teala shu loyiq nasiblar aylasin. Muhterem kardeşler, Allah Subhanahu va Teala'ga har bir şahamet senelerimiz maqtovlar bo'lsin. O'zimiz ishonch yog'imizda tilibizdan Allohning so'zi, amallarimizdan Alloh Teala'ning hukmlari tushmasin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga erakturlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz, duolarimiz erisha ko'rsin. Muhterem kardeşler, endi bugun söylashib ketasi so'z bo'lar, azrakkina shulay bir esga tushirib, boylik haqida deb aytdik. Aqcha ham boylik haqida. Muhterem kardeşler, ne için? Bulayda biz bay tugul indi, onun narsasını sizlerge indi şulay bit. Bulayda günden gün hayırçileneriz. Bunda baylık turunda silahının mağanası da yoktur şulay bit. Bir qaraganda dollar sikirden içi gittiği mi? İsten kegemeni bitti. Sizdegiz mi dollarını? Qaraptırdığız mı? Qaraptırdıqtaki davleniye көтәрелгән şekilde qaraptırabız. Ema dollardan көтәрелгәнне. Şunday hisler geçirəbiz deb әйтик инде. Чөнки Akşa mal ol bizga baribir ta'sir etə, turmushimiz sifatına ta'sir etə, şulay bit. Yaşayışımızga ta'sir etə, indidir bu uchraqda o'zimizga indidir depressiyalarga mumkin biz. Şoňa ko'ra albatta mal turunda söz qaynatmay bolmay. Şulay muhterem kardeşler, siz bilasiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi bizga şulay bit, qiyomat kuni aldından musulmonlar zag'if bo'lar. Allah Teala düşmanlarınızın yüreğinden korkunu alır, sizge qaratadi. Müslümanlarga karşı soğuşlar bolar, alarını kaya görseler şunda kimsetirler, ötürürler, şolay bit, bir nerseden de korkmaslardı. Bugün biz bunu görəbiz indi, şolay bunu görəbiz. Agin de sahabeler sırrı, Resulullah nişlep şolay bolar, biz ez bolarımız di. Bugün künde Müslümanlar ez tügül şolay bit. Milyard yarım kim degende Müslüman var, biz ez bolarımız di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yok köp bolarsız di. Lakin siz çöp bulursunuz, faydasız, massağına. Meşitler tola bit şolay bit. Meşitler tola massa. Lakin siz faydasız çöp bulursunuz de. Niye için alay degeç? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, çünkü siz dünyanı yaratırsınız, şuna göre zagif bulursunuz de. Yani mal yaratı, akça yaratı, mal akça için nindidir prinsiplarga hıyanet etu şolay bit. Begerek de dinge hıyanet etu. Ol bugünkü günde muhterem kardeşler, Müslümanlar tarafından var, onun da sıfatlar var. Şuna göre de zagiflik de var. Şuna göre kişisizlik de var. Demek nerse soňul mal, hem nersege kerek soňul. Ne için şulay kelip çıga şulay bit. Elbette en birinci şiratda malının nersege kerek ikenin anlamaw. Biz bitinde Müslümanlar ikige bölengen. Birersi mal aybetdi, birersi de ayta bütünley mal naçardy. Yani akça kerekmi, mal kerekmi, hayırçı bularga kerek, tegilay bolay, ham başkası. Yok, hayırçı bularga degen söz dinimizde yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayetinde Allah Teala aytdı, Bismillahirrahmanirrahim, "İn teraka hayran." Bu izik ayetten indi. Eğer de ol kaldırsa yaxşılıktı. Hayır yaxşılık şulay bit. Lakin bu kontekstde anda mal turunda söz var. Allah Teala malını, baylıkını hayırdı. Ol yaxşılıktı. Naşarlık tugul ol mal. Bir vaqtda da Allah Teala malını naçar deb aytmay. Malga münasebet naçar bolarga mümkin, diris bulmasga mümkin. Lakin malını özün Allah Teala naçar demey. Dinimizde baylıklardan baş tartıp, anda kayadır mağarege, peşerege kirip oturup, namaz okup oturağız degen söz yok bir kayada. Bir kaya yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün de altınları, kümüşleri bulgan. Ol mena kerekmi dep etmegen şulay bit. Lakin ol altın kümüşleri nişlegen, diris etip tuta bilgen. Tuta bilgen ulanı. Hikmet şunda, baş tartığız demegen. Eski kiyimden yeregiz demegen. Köplikten ese tapsağı şunu aşağız demegen. Şuna göre muhterem kardeşler, elbette baylıqның özün biz hayırlı, yaxşılı batıyız şulay bit. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı, ikinci bir ayette Bismillahirrahmanirrahim, "Ve yumdidkum bi amwali ve banina ve yec'al lekum cennati ve yec'al lekum anhara." Allah Teala sizge mal verdi, ullar verdi, balalar verdi dedi. Hem size sizge cennetler, hem cennetteki yılgalarını verdi. Allah Teala cennet bilen birge kürsete dünya malın hem balalarını. Alar birge bara, bir kontekstda.
яхшылык контекстында бара. Ул аны капма-каршы куймый. Аллаһ Тәгалә әйтми, "Менә мин сезгә начар әйберләрне бирдем, бозаклыкны, но сез аны тимәгез. Сез алыгыз менә моны җәннәтне" дип әйтми, шулай бит. Аллаһ Тәгалә әйтә, димәк, дөньяның җәннәте ул мал. Маллар һәм балалар. Дөньяның җәннәте бу. Дөньяны бизи торган әйбер, рәхәтлек бирә торган әйбер. Акчаң булса да, балалар кирәк, шулай бит. Бүгенге көндә менә җырчылар бар, гомосексуалистлар, аларның да балалары бар. Аларга бер караганда алар хатын-кызлар белән тормыйлар, шулай суррогатный, анадан бала таптыралар. Аларга да бала кирәк. Әнә ничек көрәшәләр. Чит илдә шулай бит. Ялыбыйлар. Бала бирмиләр аларга, теге асрамагаларга, усанавиттәргә. Шундый законны кабул иттерделәр. Бездә бирмиләр андыйларга, анда бирәләр. Бу мөхтәрәм кардәшләр, хәтта шул кеше шундый булса да, акчасы күп булса да, аңа да бала кирәк, үзенеке булмаса да. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кешенең табигатен шулай яраткан. Мал һәм балалар. Бу дөньяның бизәге матурлыгы. Инде теге дөньяның бизәге матурлыгы җәннәт һәм җәннәттәге ләззәт, елгалар һәм башка әйберләр. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу контекстта да мал начар дигән сүз түгел. Инде мөхтәрәм кардәшләр, тагын бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ни'мал малу салиху лил мар'i салих." Мал бик әйбәт ди. Кем өчен? Яхшы кеше өчен. Яхшы кеше булса, мал әйбәт ди. Начар кеше булса, мал аңа начар. Ягъни мал кешегә карап йөри. Әгәр кеше яхшы булса, аның малы да файда китерә. Үзенә дә, башкаларга да. Кеше начар икән, бу мал аңа, үзенә дә, башкаларга да зыян китерә. Бу мал аны бызырга, тәкәббер итәргә һәм башкага инде сәбәпче була. Димәк, бүгенге көндә мөселманнарның зәгыйфлеген без әйттек, дөньяны яратуда дидек. Нишләп соң алайсаң, мөселманнарның малы аларны зәгыйф итә? Менә шушы хадистән күренгәнчә, димәк, мөселманнар начар. Мөселманнар начар. Мөселманнарның сыйфаты юк. Нишләп соң сахабәләргә мал кергәндә ул аларны бозмаган? Хәзерге мөселманнарга мал керсә, ул аларны боза, зәгыйф итә. Чөнки аларның йөрәкләре зәгыйф, диннәре зәгыйф, иманнары зәгыйф. Димәк, мөселманнар үзләре зәгыйф бүгенге көндә. Шуңа күрә аларга кергән мал да аларны боза. Шуңа күрә күп мөселманнар бүген фәкыйрьлектә ни өчен? Аларга ул фәкыйрьлек яхшырак байлыкка караганда. Ни өчен күп мөселманнар фәкыйрьлектә яшьләр? Бүген әгәр дә карасагыз, җинаять иң таралган, җинаять түгел инде, опасно, хәтәр шулай. Хәтәр илләрнең 5 исемлегендә, шулай бит, 5 беренче урында торган 5 илдә Афганистан, Сирия, Ирак, өчесе мөселман иле. Берсе Мексика. Берсе тагын нәрсәдер, анысын хәтерләмим. Анысы мөселман түгел. Берсе Мексика, аны Юк, инде анысы түгел. Менә шушы 3 илдә мөселманнар, ничә аларда хәтәр? Чөнки аларда сугыш, аларга гаебе генә түгел, аларда хәерчелек, һәмбәки башкасы. Бер караганда, бу негатив шулай бит инде барлыкка килә. Менә мөселман дәүләте, мөселманнар яши анда, анда хәтәр, шулай бит анда куркыныч тегесе, монсы шуңа керткәннәр. Бу мөхтәрәм кардәшләр, димәк, мөселманнарның үзләренең сәбәбе дә бар монда. Тыштан гына килгән дошманлык түгел, шулай бит, үзләренең сәбәбе бар. Димәк, алар үзләре мал ярату аркасында малны дөрес итеп кулланмыйлар. Бозаклык юнәлешенә кулланалар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларны мәхрүм дә итәргә мөмкин шуның өчен шушы малдан. Инде мал нәрсә өчен кирәк? Малның беренче файдасы, син бу малны үзеңгә тотасың. Ашау ичүгә тотасың, шулай бит. Гыйбадәт кылуга, киенүгә тотасың анда. Ягъни үзеңнең ихтиҗларыңны канәгатьләндерәсең. Бу әйбәт, бу әйбәт. Бу әйбәт кенә түгел, бу мәҗбүри. Чөнки үзеңне карау, ашату, эчертү, киендерү, торырга урын булдыру мәҗбүри, бу фарыз. Бу ислам диненең нигезе. Әгәр дә син аны эшләмәсәң, син гынаһлы буласың. Мәсәлән, ашарга үзеңә эзләмәсәң, эшләмәсәң, шулай бит гынаһлы буласың син. Бу мәҗбүри әйберләр. Чөнки син, без бу дөньяга килгәнбез нәрсә өчен? Туып тизрәк үлер өчен түгел. Без бу дөньяга килгәнбез гыйбадәт кылыр өчен. Гыйбадәт кылу өчен яшәргә кирәк. Яшәр өчен мал кирәк. Димәк, безгә шушы малыбыз дөньяда яшәгән вакытта гыйбадәтебезне камилләштерергә ярдәм итә. Җиңеләйтә.
Мал үзе максат түгел, ләкин шушы мал ярдәмендә без тормышыбызны сыйфатлы итеп, гыйбадәтебезне сыйфатлы итә алабыз. Бу шулай бит инде иң беренче чиратта шуның өчен безгә малыбыз кирәк. Шуның өчен безгә гомер кирәк гыйбадәт кылу өчен. Ни өчен? Кыямәт көнендә менә Аллаһ Тәгалә иман китермәгән кешеләрне, кафирләрне, аларны җыяда, общий гына җыеп тамухка ыргыта. Аларның беренчесе юк, хисап та юк, берәр юк, тамухка ыргыта Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә аларның гомерләрен санамый. Ләкин бит алар яшәгән 50, 60, 80 ел яшәгән, Япониядә 90 ел яшиләр шулай бит, 100 ел яшиләр. Аларның маллары бар, аларның машиналары, квартирлары, ниләре, бөтен әйберләре булган шулай бит. Нишләп соң бу әйберләр аларны бөтенләй саналмый? Чөнки аларның иманнары юк. Иман булмагач ул саналмый. Шулай булгачтын, безнең бу дөньядагы малыбыз иман булганда гына мәгънәгә ия. Һәм шушы мал иманыбызны үстерер һәм ныгытыр өчен кирәк. Шуның өчен булмаса, малның да файдасы юк, гомереңнең дә файдасы юк. Иң беренче файдасы шулай бит, ул ашыйсың, эчәсең, киенәсең һәм башкасы үзеңне мөселман итеп, комфорт белән рәвештә рәхәтләнеп хис итәр өчен. Шулай ук безгә гыйбадәт кылырга ярдәм итә мал. Мәсәлән, закат түлисең. Закат өчен күпме савап, ләкин бит аны акча белән генә эшләп була. Хаҗ кыласың шулай бит. Хаҗ кылган өчен күпме савап, ләкин бит аны акча белән генә кылып була. Шуңа күрә дә бу әйберләрдә дә мал белән без үзебезгә савапларыбызны арттыра алабыз. Икенче файдасы. Мал белән без кешеләргә ярдәм итә алабыз. Садака бирә алабыз. Савап шулай бит җәннәткә керергә бер сәбәп. Юмартлык күрсәтә алабыз. Мәсәлән, бүләкләр ясый алабыз. Садака белән бүләкнең аермасы бар. Мәсәлән, садака бирелә фәкыйрьләргә, ләкин бүләкне бирергә мөмкин теләсә кемгә. Мәсәлән, синең дустың бар. Бай ди шулай бит. Ул аңа бүләк бирмәскә дигән сүз түгел. Садака бирелми бай кешегә, ләкин аңа бүләк бирергә мөмкин. Араларны якынайтыр өчен, шулай бит туган көннәре манда, башка сәбәпләреме шулай бит, кунакка килгәндә ул сиңа бүләк бирергә мөмкин. Шуңа күрә бу күрсәтә синең юмартлыгыңны. Бу да сиңа ярдәм итә савап алырга. Шулай ук намусыңны сакларга, якларга ярдәм итә байлык. Чөнки фәкыйрь кешеләрне түбәнсетәләр. Еш кына. Әллә нинди сүзләр белән. Әгәр малың булса, дәрәҗәң малың машинаң карап, квартираңа, өеңгә карап, шулай бит кеше сиңа уже тел-теш тидерергә курка. Әйтми ул сиңа. Шулай бит. Шуңа күрә бу инде шулай ук дәрәҗәңне күтәрергә ярдәм итә дигән сүз. Һәм шулай ук инде кешеләргә түләргә ярдәм итә. Кеше берәр эш эшләде, син аңа акчаңны түлисең. Беренчедән аңа хезмәт, аңа эш, икенчедән сиңа файдасы булса, шулай бит инде акчаңны түләп, син аңа да өлеш чыгара аласың. Шулай итеп, менә бу икенче файдасы җәмгыятькә, шулай бит кешеләргә. Өченче файдасы бу инде иҗтимагый файда, әйтик, акчага эшләп була мәдрәсәләр, больницалар, юллар, күперләр һәм башка шундый файдалы әйберләр. Буларның бөтенесенә акча кирәк. Бакчаң булмаса авыр шулай бит буларны эшләргә ничектер инде. Менә шуңа күрә дә мал, менә без әле әйтеп киткән шушы эш әйбергә тотылганда, ул инде бик хәерле, файдалы була. Һәм дә файдалы гына түгел, тормышыбызны бизи, рәхәт китерә, савапларыбызны арттыра. Ләкин син ул малны башкача тотсаң, гынахлы юлларга һәм нәфсеңне кытыртуга, нәфсеңне үстерүгә, бу очракта ул мал өчен син җавап бирүдән башка һәм дә инде аның зыянын күрүдән башка сиңа бер нәрсә дә булмаячак. Менә шуны мөхтәрәм кардәшләр, бүген безгә шулай ук истә тотарга кирәк. Иншаллаһ, русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о богатстве. Ну, не то, что о богатстве. Когда мы говорим слово «богатство», мы всегда представляем себе кого-то другого, но не себя, так скажем, да, потому что все мы бедные. Но мы бедные когда? Когда мы сравниваем себя с богатыми. Пророк ﷺ сказал, что в жизненных делах, да, так скажем, богатстве, бедности, надо смотреть на тех, кто ниже тебя. А уже в религиозных делах надо смотреть на тех, кто выше тебя. Чтобы в религиозных делах у тебя был пример, и ты стремился к этому примеру. А в делах земных, чтобы ты благодарил Всевышнего. Поэтому, когда мы говорим о богатстве, прежде всего нужно смотреть, кто живет хуже тебя. Может быть, мы создали для себя уже определенный ареал, так скажем, да, друзей.
И мы уже не видим бедных. Часто можно слышать от богатых людей, говорят, а где, говорят, бедные? Мы, говорит, их не видим. Действительно не видишь. Да? Потому что у тебя круг общения – это вот они, подобные тебе. Очки у каждого там за 50 тысяч, кроссовки за 200, там, да? Футболка там за 40 тысяч. Все. И уже вот такой вот, ареал обитания у вас такой. Все одинаковые. Вы говорите, да нормальные люди живут, что там жалуются, да, там желтая пресса, там где-то у кого-то еды не было и так далее. Это не про нас, это не у нас там, тому подобное. Поэтому, конечно, надо уметь видеть таких людей, что есть люди, которые живут хуже тебя, тяжелее, так скажем, и нуждаются, естественно, в помощи. Прежде всего, к богатству надо правильно относиться. Если ты неправильно к нему относишься, то это как инструмент. Само по себе богатство ничего не дает. Само по себе богатство, оно как бы раскрывает сущность человека. Говорят же, хочешь узнать человека, дай ему деньги и власть. Здесь уже испытание медными трубами, как говорят. Но чтобы правильно распоряжаться имуществом и чтобы не поменяться, ты должен знать сущность денег, сущность богатства. Для чего они нужны, для чего их Аллах Тааля дает и как ими пользоваться. Потому что это может сделать человека слабым, богатство, а может делать сильным. В свое время, когда у сахабов появились первые богатства, с открытием, завоеванием новых земель там, и так далее, с приходом ислама, жизнь поменялась кардинально. Арабы вообще почувствовали другую жизнь. Первое поколение, оно было хорошим. Это богатство их не портило, потому что у них были сильные иман, сильные сердца и так далее. Но буквально прошли какие-то 40 лет. И люди начали портиться. Вот 40 лет продлился праведный халифат. После 40 лет все. Начались фитны, раздор, бунты, стремление к власти, борьба за власть и так далее, и так далее. И до сих пор продолжаются. Потому что появились новые поколения людей, и так далее, которые уже по-другому относились к богатству. Для них это уже как бы религия, например, наоборот уже была, так скажем, способом достижения богатства, а не наоборот, и так далее. Прежде всего, нужно понимать вред. Какой же вред может быть от богатства? Первое. Я не скажу богатство, я скажу достаток, да, так скажем. Первое – это грех. Богатство может привести тебя к греху. Но не забывайте, что бедность тоже может привести к греху. Потому что где есть бедность, там тоже грех есть. Там есть воровство, там есть обман, мошенничество, вплоть до убийства, чтобы нажиться. Поэтому это тоже есть. Сейчас пока говорим о богатстве. Может привести к греху. От чего? От вседозволенности, доступности. Первое, да? Потому что понимаете, для нас вот после 90-х, когда завеса вот эта приоткрылась, люди начали богатеть. Определенные люди, кто богатели, действительно даже те, которые не просто бандитами были, да, а предприимчивые люди были. Тоже начали богатеть, которые просто перепродавали там и так далее. Там же не все были бандиты в то время. Не надо так обобщать, так скажем, да. И люди начали меняться. В советское время ты на заводе с кем-то работал, все было нормально, да? Сейчас люди начали меняться. То есть имущество, достаток их немножко испортил. Второе. Даже если ты не делаешь грехи, но наслаждаешься халялем все время, это тоже плохо. То есть когда ты привыкаешь к комфорту. Вот есть такие люди, но они, с одной стороны, грех не совершают. Ты им говоришь, присядьте за стол. Он говорит, это я не ем, тут грязно, тут не помыто, тут это, тут все. Он уже привык к другой обстановке. Или бывает, садится и сидит, да. Ему говорят, подай там чашку, ложку и так далее, что-то там, да, помой после себя. Тяжело уже, вот ломается он внутри, он не привык к этому. То есть он научился наслаждаться вот этим хорошим, таким, скажем, обстоятельствами, да. Приезжает к нему машина, он говорит, я не сяду, там жарко, там потно, туда-сюда, тут люди сидели, тут дышали там. То есть, с одной стороны, он же не грешит, но он привык к такой обстановке. И все, он уже такой нежный. И уже на любые обстоятельства он не соглашается. С таким человеком тяжело какие-то
в разных обстоятельствах. А обстоятельства могут быть разные. Нельзя же постоянно одно для него создать, да? Тяжело, вообще не бывает. Поэтому уже такой стереотип складывается, такой определенный. Третье. Имущество, достаток может тебя отдалить от поминания Аллаха, от намазов и так далее. Почему? Потому что ты днем и ночью занят заработком, увеличением своего достатка или сохранением своего бизнеса, там, богатства и так далее. Действительно же, вот есть ребята, которые стабильно ходят в мечеть, так скажем, да? А есть бизнесмены, которые вот там раз в полгода сюда зашли. Когда им спрашиваешь, вот, о, саляму алейкум, какими дорогами, они что говорят? У меня здесь встреча. Они же не говорят, я зашел к тебе проведать, там намаз почитать. Они говорят, у меня здесь встреча. То есть, они уже заходят в какие-то мечети или там к тебе приходят, потому что рядом оказались из-за бизнеса. Не потому что у них вот, например, есть после работы там кто-то вот, есть у нас один парень есть, он говорит, тоже приходит, я говорю, о, как дела туда-сюда, какими здесь судьбами, он говорит, я соскучился по вам. Он говорит. Он действительно после работы приходит, усталый, но приходит, там, я соскучился по вам, он говорит. Бизнесмен так не скажет. Он скажет, я на встрече здесь, у меня здесь встречи, тут, там, сюда и так далее. Поэтому начинает отдалять от поклонения. Уже быстро убегаешь после намаза, таспих делать времени нет, потому что там за каждую минуту миллиард ты теряешь, так скажем, да. Но такое ощущение, когда они убегают, такое ощущение, что они за каждую минуту миллиард теряют. Все там и так далее. Вот, дорогие друзья, бывает такой момент. Уже там ночью ты дома сидишь, там зарыт в бумагах и так далее. Уже на тахаджуд и там еще что-то, на эти вещи у тебя времени нет. Поэтому может отвлекать богатство от поклонения. Но мы с вами говорили по этому поводу и сказали, если у тебя бизнес халяльный и так далее, вот эти богатства, вот эти поклонения, которые ты не можешь совершать, ты можешь возместить. Садаха. Давая садаха, помогая людям, можешь возместить их, закрыть. Каким способом? Поэтому здесь уже такой выбор за тобой. Но иногда, то есть и того, и этого не делают люди, поэтому страдают, так скажем, да, у них уменьшается. Помимо этого, богатство может побуждать страх. Страх от чего? Страх потери бизнеса, денег и так далее, то есть уйти в минуса, тому подобное. Печаль. Вы не думаете, что богатые люди не печальны? То, что за проблемы есть, да, у них абсолютно те же проблемы. Еще прибавляются денежные проблемы, так скажем, да. Мы думаем, откуда взять деньги там. У нас вообще сейчас наша бедность, она в головах чаще всего. Потому что, в принципе, ты сыт, одет, обут. На сегодня есть где тебе жить. Ты чувствуешь себя бедным, потому что Range Rover не можешь купить. Вот это бедность в фантазиях наших. Почему-то вот ты не можешь сейчас пойти вот так вот, кинуть деньги и улететь в Мальдивы. Да? Вот я бы вот так вот. То есть, на самом деле, это уж бедность в фантазиях. Истинная бедность – это когда ты урчит в животе, ты говоришь, я вот 3 дня уже ничего не ел, нет ли у вас куска хлеба? Вот это бедность на самом деле. Поэтому печали есть у всех. Я говорю про настоящую печаль, не про выдуманную. У богатых людей тоже есть. Печали абсолютно те же. Плюс печали вот по бизнесу, по делам там и так далее. Озабоченность, утомление. Есть такое? Есть перегорание, так скажем, да, они очень устают. Лица на них нет, они постоянно, у них появляются проблемы со здоровьем там и так далее, да. То есть это такое есть. Также преодоление трудностей в бизнесе. То есть постоянно надо что-то с кем-то бороться, сражаться. Бизнес – это как война. Тем более вот в наших условиях современных, да, постоянно подстраиваешься под кого-то и так далее. Также это конфликты с партнерами, конфликты с просто конкурентами там и так далее, решение каких-то проблем. Ты вот это сделал, а тут еще кто-то появляется и так далее, так далее. Начинается борьба там, тому подобное. То есть это все забирает очень много сил. Поэтому, естественно, это тоже надо учитывать. Такие вещи. Кто к этому готов? Да, он готов. Но без этого мы не можем. Молодцы, конечно, те сильные ребята, которые занимаются бизнесом, большим бизнесом, малым бизнесом, и тем самым помогают исламу и так далее. Но среди них есть те, которые погибли, так скажем, да, из-за этого бизнеса.
не только физически, а прежде всего духовно погибли. То есть ушли от нас, из нашей среды там и так далее. А самое главное, вот, конечно, оставаться в этом случае верующим. А что помогает оставаться верующим в таких ситуациях? Первое – это умеренность расходов на себя. Я не говорю вообще. Расходовать, то есть копить имущество не надо, его надо расходовать. Но умеренность расходов на себя. Потому что иногда это чересчур уже. Расходы начинаются. То есть чересчур начинаешь покупать дорогие машины, особенно современным вот сейчас, да? Потому что куда ни коснись, там нормальная машина меньше 20 миллионов не стоит. Ну, я говорю про нормальные машины. Не про то, что мы сейчас там смотрим, да? Из бэушки там и так далее. Да? Нормальные машины. Для бизнесмена, то есть это что? Это же 20 миллионов надо просто взять и отдать за автомобиль. Тяжело. Поэтому надо, чтобы себя не утруждать вот в этих вещах, умеренность в расходах, значит, надо чуть-чуть снизить на себя расходы. Можешь купить рубашку попроще, носки попроще, ботинки немножко, да, можешь попроще. Хорошие, не надо плохие. Попроще, не надо стремиться за какими-то там брендами и так далее. Можешь дом попроще, квартиру попроще немножко. То есть умеренность расходов на себя. Но не надо уменьшать расходы на благотворительность. Потому что это вот как раз и есть, для чего тебе нужны деньги. Все, что ты потратил на себя, ты это просто оставишь здесь. Все, что ты потратил на людей, так сказать, и так далее, это все ты перевел в ахират. Второе, ты должен понимать, что удел от Аллаха. Иногда человек просто перегорает в бизнесе, думает, что больше, если будет работать, больше денег будет. Нет, иногда вот есть такие бизнесмены, которые уже приходят, они говорят, я, говорит, понял одно, не надо за деньгами гнаться. Потому что молодость, хочется больше, 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 потом приходит вот это осознание, они говорят, все, что мое, это мое. Это придет, то есть и так далее. Действительно, все, что твое, это придет. Себя не убивай в этом плане. Также понимай, что достаток, который у тебя есть, это от Аллаха, это не просто ты такой супер-пупер гений, да? Недавно такой мем видел, да, сидят Стив Джобс и этот сидит, Microsoft, там, Билл Гейтс. И у них спрашивает ведущий, это мем, это нереально просто фотографии мем там, да? Как вы разбогатели? Один говорит, я, говорит, не свистел, потому что когда свистишь, ты бедный. Другой говорит, вечером мусор не выносил. Вот так вот мы разбогатели. То есть, ну, в нашем понимании, да, то есть иногда мы как думаем, мы как бы бедные люди, да, как думаем, ага, все, свистеть не надо, это не надо, то не надо, ну, и не богатеют. Вроде все делают, но оказывается, еще работать надо. Оказывается, еще работать надо. Это все понятно. Но иногда, то есть, Аллах Тааля дает деньги, работа причина, но дающая Аллаха Тааля. То есть не надо забывать, что не только ты гений, супер-пупер там, да, но еще Аллах Тааля тебе дал, выбрал тебя из людей. Поэтому за это тоже не надо забывать об таких вещах. Также ты должен понимать, что неприхотливость, простота возвышает человека. А вот эта вот интеллигенция всякая вшивая, так скажем, да, которая там любит все изысканное, это принижает людей. Таких людей не уважают. От них сторонятся. А когда ты простой, неприхотливый, у тебя и друзей больше, тебя любят больше и так далее. Поэтому надо попроще, так скажем, да, быть, даже если у тебя много денег. Мы с вами говорили про Хусейна и Хасана, рады Аллаху анху, внука пророка, саллаллаху алейхи. Однажды бедняки сидели на улице, там какой-то был ковер на улице, прямо на земле, и на этом ковре лежали куски хлеба. Вот такие, разбросанные. И они говорят, о, Хасан, садись с нами, покушай. Они говорят, Хасан, он был богатым человеком, Хасан, рады Аллаху анху. У него много было жен, у него было много наложниц и так далее. Он был богатый человек. Он посмотрел, то есть сидят на земле, на улице, хлеб кушают там какой-то, да? Он сел с ними, покушал их хлеб и говорит, знаете, говорит, я сел с вами, говорит, только потому, чтобы выказать уважение, ответить на ваш призыв. Теперь же вы выкажите мне уважение, пойдемте ко мне домой, я вас накормлю. То есть он не сказал, вы там нищеброды из земли там едите, давайте нормально вас накормлю. Нет, он так не сказал, он сначала сам сел, покушал. Он показал свою простоту,
а потом говорит, теперь давайте я вас накормлю, пойдемте ко мне. Понимаете? То есть вот это вот, его любили, Хасан рады Аллаху анху. Его любили. Однажды, я вам рассказывал уже, его отец Али рады Аллаху анху однажды сказал, он постоянно женился, разводился. И однажды уже отец его говорит, не отдавайте, говорит, за моего сына своих детей, говорит, дочерей. Вы видите, говорит, какой он? Долго не живет, говорит. Не отдавайте, говорит, хватит и потакать ему там и так далее. Людям говорит. А люди сказали, мы, говорит, все равно будем отдавать за него наших дочерей. Почему? Таким образом мы получим родство с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Даже если они один день всего лишь он будет жить с ней, все равно, говорит, будем отдавать. То есть вот, интересные люди были тогда. Понимаете, вот эта простота, она приближает тебя к людям. А то, что ты какой-то там... Вот из хазрятов то же самое. Когда вот хазрят приходит там на кладбище, в поте лица сам там копает, там, да, лопату держит и так далее. Или сам спускается в могилу, он говорит, о, какой хороший хазрят, да? Простой. А когда стоит там, ой, ботинки, ой, там это все, ой, там рука, мозоли там, такого хазрята, больше не позовут уже. Поэтому простых людей любят. Это вот очень важный момент. 4. Надо размышлять о жизни праведников и пророков. Они жили простой жизнью. То есть они даже, большинство из них были бедными, так скажем, да. Но даже если они были богатыми, они были, то есть, просты. И вся их жизнь, смысл жизни, это было в праведности, направлено на это. Не на богатство, не на роскошь, а на праведность. Об этом, то есть, надо думать, чтобы не испортиться. Ну и, конечно же, надо знать об опасностях богатства, о которых мы с вами говорили. Размышлять об этом. Как только появляются деньги, ты сразу должен чувствовать, чтобы ты не испортился, так скажем, да. Вот такие вещи, дорогие друзья, надо помнить. Поэтому такой век, такое время сейчас о деньгах, о богатстве думают много. Кто-то даже начинает обладать этими вещами. Вот у нас есть один наш знакомый общий, он даже сказал, что сейчас время богатеть, что сейчас хорошее время для возможностей, так скажем, да. Ну, вот когда будете богатеть, не забудьте меня, естественно, да, а то я знаю. Вот все, кто у меня, ребята, друзья есть, чуть-чуть начали зарабатывать, они все забыли обо мне. Они все забыли, они все к этим крутым хазрятам ушли, которых не надо, и да, их не надо кормить, у них и так уже деньги есть у этих крутых хазрятов, а они все равно к ним ушли их кормить. А когда им нужны были знания, они со мной сидели, разговаривали, но как бы получали пользу там и так далее. Но к тем хазрятам подойти не могли, потому что те хазряты любят денежных. Вот деньги появились, они к ним ушли. Зачем так сделали? Я не знаю. Поэтому, во-первых, не забудьте обо мне. А во-вторых, конечно же, не забудьте самих себя. Вы, естественно, оставайтесь в первую очередь мусульманами именно такими, какими вы были, так скажем, да, иншаллах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.